श्रीमानम्भोधिकन्याविहरणभवनी भूतवक्षः प्रदेशः भास्वद्भोगीन्द्रभूमिधरवर शिखरप्रान्तकेलीरसज्ञः शश्वद्ब्रह्मेन्द्रवह्निप्रमुख सुरवराराध्यमानाङ्घ्रिपद्मः पायान्मां वेङ्कटेशः प्रणतजनमनः कामनाकल्पशाखी आनन्दतीर्थवरदे दानवारण्यपावके ज्ञानदायिनि सर्वेशे श्रीनिवासेस्तु मे मनः. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರದವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿಷೇಕ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ. ಬಂಗಾರದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ರೇಷ್ಮೆಯ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಅಂಚಿನ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಬಿಳಿಯ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈರುವರು ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳಿಂದ ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲಂಕಾರ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ನಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಇದೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ನವಿಲ ಗರಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮುಖಾರವಿಂದದ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸುಕೃತದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ. ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೇನೋ ಎಂಬುವಂತೆ ಇಂದು ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ನಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಂತರ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸ್ನಾಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ. ಸುಕೃತಂ ತಿಲಮಾತ್ರ ತುಲ್ಯಮೀಶ ಕ್ರಿಯತೆ ನೈವ ಮಯೈಕ ವತ್ಸರೇಪಿ ಅಪಿತು ಕ್ರಿಯತೆ ಸದಾಗಪೂಗ ಪ್ರತಿಯಾಂ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯೈರ್ಮುಕುಂದ. ಯಾಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಪತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡು. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಯಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆಗ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎಳ್ಳಿನ ಕಾಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂವತ್ಸರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ದುಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ಇದು ಸ್ನಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅರಿಶಿಣ, ಗಂಧ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಶದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು, ಕಂಠೆ ರುದ್ರ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ, ಮೂಲೆ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಧ್ಯೆ ಮಾತೃಗಣಾ ಸ್ಮೃತಾಃ, ಕುಕ್ಷೌತು ಸಾಗರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ವಸುಂಧರ. ಋಗ್ವೇದೋ ಅಥ ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದೋ ಹೆತರ್ವಣಃ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಗಳು ಆ ಕಲಶದ ಅಂಬುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಲಶದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನೀಡಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀರಾಜನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಚಾರಕರು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಜಡೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಜಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ, ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು, ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಇದು ಸ್ನಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮುಖಾರವಿಂದದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಆ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಣ್ಣ ಜಿಯರ್ ದೊಡ್ಡ ಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ನಾಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಳಸಿಯ ದಳವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಜಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೋ, ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜಲದಿಂದ ಈ ಸ್ನಾಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಈ ಸ್ನಾಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ನಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ದಾಸರಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಭಾಸುರ ರವಿಕೋಟಿ ಶ್ರೀಶ ಸುಗುಣವಂತ ನಾಶರಹಿತ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ ಲೇಸಾಗಿ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಲೇಸಾಗಿ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದಾಸರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ದಾಸ್ಯವನ್ನು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇವಂತೆ. ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ, ಯಜನ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಿ ಕೇಶವನೆಂದರೆ ಕೈಗೂಡುವನು ಶ್ರೀರಂಗ ವಿಠಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಉದಾತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನಂತೆ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾದರೆ, ದಾನವಾಂತಕನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನಂತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಕೇವಲ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಶವನನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡ್ತಾನಂತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಕರುಣೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ.
ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಎನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕುತಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಹರಿದಾಸನೆಂದೆನ್ನ ಕರೆಯುವರು ಸುಜನರು. ಈ ಹರಿದಾಸನ್ನ ಯಮಭಟರು ಕರೆದೊಯ್ಯುವರೆಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ, ಹರಿದಾಸ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕಂತೆ ನಮಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನಾಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಜೀಯರ್ ದೊಡ್ಡ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಿಂದ ಬಂದಂತಹವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣುವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆನಂದ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆನಂದ ನಿಲಯನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶೇಷೇನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸಂತತ 12 ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಅಂತ್ಯ ಫಲದಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಗಣಿತ ಫಲವು. ಅರ್ಧ ತುಳಸಿ ದಳವ ತಂತು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಶ್ರೀ ಹೇಮಗತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠ ಪದವಿಯ ನೀವನೋ. ಆ ಅರ್ಧ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಂತು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ಅಂತ್ಯ ಫಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಗಣಿತ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಭಗವಂತ. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ವೈಕುಂಠವನ್ನೇ ನೀಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಮರಿಸಲು ದುರಿತ ಪೀಡಿಪುದುಂಟೆ, ಅರಿತು ಭಜಿಪರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯ ಜೋಕೆ, ಕರುಣವರಿತು ತನ್ನ ಮಗನ ಕೂಗಿದವಗೆ ಮರಣ ಕಾಲದಿ ಒದಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೋ ಆಗ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಧನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ಬಂದಂತೆ, ಭಗೀರಥಗೆ ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಬಂದಂತೆ, ಮುಚಕುಂದನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಬಂದಂತೆ, ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಂತೆ, ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಂತೆ, ವಿಭೀಷಣನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದಂತೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಥನ್ನ ನಿಂದೆಂತೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ ವಾಮನ ತಾನಾಗೇ ಬಂದಂತೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ತಾನಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗೀರಥ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಲೆದು ನೀನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಂದಂತೆ, ವಿಭೀಷಣನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದಂತೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉಪಮೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ನೀಡುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದರೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಗಳು ಅನಂತ. ಒಂದೊಂದು ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ. ಭಾಗ್ಯವು ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ
ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದರೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ, ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿಬಿಡ್ತದಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರು ಎಲೆ ಮನವೇ, ಎಚ್ಚತ್ತಿರು ಎಲೆ ಮನವೇ, ಏಕೆ ಬೈಲನು ನೆನೆವೆ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದನೆಂಬ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರಲೆ ಮನವೇ. ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಛತ್ರ ಚಾಮರಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದರ್ಪಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಮುತ್ತಿನ ಕಿರೀಟಗಳಿವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಈ ಸ್ನಾಪನ ತಿರುಮಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳು. ಅವರ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪಗಳಿರಲಿ ಆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗರೆಯುವಂತೆ ಗರೆಯುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಚ್ಯುತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಅಚ್ಯುತನೇ ಆದಿಕೇಶವನೇ ಅನಾಥ ಬಂಧೋ ಸಲಹೆಂದು, ಅಚ್ಯುತನ ಪಾದವೇ ನಂಬು ಗತಿಯೆಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರಲೆ ಮನವೇ. ಅನಂತ ಅನಂತ ದೇವರ ದೇವ ರಂಗೇಶ, ಅನಂತನೆಂದರೆ ಬಲು ಭಯ ವಿನಾಶ, ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರಲೆ ಮನವೇ. ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ, ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಸಕಲ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ, ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕೊಡುವ ಸಕಲ ಸುಜ್ಞಾನ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಜ್ಞಾನ, ಸುಜ್ಞಾನ. ಅಂತಹ ಸುಜ್ಞಾನ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗವೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.
विश्वतो भृत्वा यदिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगो सर्वम् यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽज्यायागुश्च पूरुषः आदोऽस्य विश्वभूतानि निपादस्यामृतम् दिवि निपादोर्भवुदैत्पुरुषः भवत् पुनः ततो विश्वं यक्रामने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः जातो अद्य निश्चयता पश्चात् भूमिमथो पुनः यत्पुरुषेण हविषा यज्ञमतन्वता सन्तो अस्यासीराज्यम् कृष्ण इत्पश्चरद्धभिः सप्तास्यासन्परिषयः सप्तसमिधः कृताः एवायज्ञम् तन्वानाः अभक्तन् पुरुषम् पशुं यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमकृतः तेन देवा अयजन्त आध्यार्षयश्च ये यज्ञात् सर्वहुतः मृतम् मृगदाज्यम् अशोकस्तागुश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मात् यजोस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त चोभयाततः गावोह जज्ञिरे तस्मात् अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कल्पयन् मुखङ्किमस्य कौ बाहु ओरोपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः गुरु तदस्य यद्वैश्यः ध्यागोषोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च वायुरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षम् कृष्णोऽद्यौ समवर्तत मध्याम् भूमिर्दिशः श्रोत्रात् लोकागो अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार प्रविद्वान् प्रतिशश्च तत्रः एवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि कर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सचन्ते तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसः परस्तात् एवं विद्वानमृत
इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः जायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्रह्मये ऋचं ब्राह्मणं जनयन्तः देव अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देव असनुपशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाण मुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ सहस्रजीरुडं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुम् विश्वतः परमन्नित्यं विश्वन्नारायणगो हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगो शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परं ब्रह्म तत्त्वनारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगद्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगो समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगो हृदयं चाप्यधोमुखम् अथो निश्यावितस्यान्तो नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयं तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगोशिलाभिस्तुलम्बत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमचरः कविः स्थापयति स्वं देहमापातदलमस्तगम् तस्य मध्ये वह्निशिखरणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थ विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशोकवत्तन्विभीताभास्यात्तनोपमा तस्य शिखाय मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगो सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागोऽसि यो अस्य भजतुत्तरगो सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगा
विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोष्ण्यप्त्रे स्थो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे तदस्य प्रियमभिपाथो अस्य नरो यत्र देवयवो मदन्ति क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णो पदे परमे मध्व उत्सः तद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु भीक्षयन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवा वृधाना ते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभेते विद्मरजसी पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य वित्से चक्रमे पृथिवीमेष एताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयो जनासः पुरुक्षितिगो सुजनिमाजकार ऋद्देवः पृथिवीमेष एताम् विचक्रमे शतर्चसम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् वेदज्ञाह्यस्य स्थविरस्य नाम अतो देव अवन्दुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समोढमस्य भागो सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्य सखा तद्विष्णोः परमम् वदनु सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागोऽसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमम् पदम् हिरण्यवर्णा श्रियम् मनसः काममाकोटिम् वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूत मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे ईश देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रायः करणीयश्रीम् पिङ्गळाम् पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह प्रचोदयात् भूमिर्भ्रोम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे ते देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे आयङ्गो पृष्टिरक्रमीतनन्मातरं पुनः विरञ्च प्रयन्त्सुवः विगोषद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय जिश्रिये सत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्दश्चरति रोचना व्याख्यन्महिषः सुवः यत्त्वा क्रुद्धः परोपमन्युना यदवर्त्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते
मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देव वसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी सदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्रे हनो देवी मह्ययी महोधरणी महोध्यधिष्ठा शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इन्द्रपत्नी व्यापिनी दुरदरिरिह वायुमती जलशयनी श्रियन्धाराय सत्यं वो परिमेदिनी परिधत्तङ्गाय विष्णुभक्ती महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धिय धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रोणममृतस्य गोपा पुण्यामस्य उपशृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुभक्तिमजोर्याम् प्रतीजीमेनागो हविषाय जामः त्रेधा विष्णुरुगायो विचक्रमे दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छोणैतिश्रव इच्छमान पुण्यज्ञो श्लोकै यजमानाय कृण्वति गृणाहि तवती सवितराधिपत्यैः पयस्पतिरन्तिराशानो अस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषा न सहसोऽयमनोता बृहस्पतिर्मातरिष्वोतवायुः सन्धुवाना वाता अभिनो गृणन्तु विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या अस्येषा न जगतो विष्णुपत्नी शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिशम् रतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत तद्वक्तारमावीत् आवीन्मावीत् वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति
पातमुद्यासगो शिवामदस्तान्युष्टान् देवेभ्यः शर्म मेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रस्य सूर्यस्य शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वरिष्ये भुवनं वरिष्ये तेजो वरिष्ये यशो वरिष्ये तपो वरिष्ये ब्रह्म वरिष्ये सत्यं वरिष्ये तस्मात् अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्योर्मापातं प्राणापानो मामाहासिष्ठं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगो शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं देवावन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अच्छय्योरावृणीमहे गातै यज्ञाय गावै यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नो वातः पवताम् मातरिष्वाजन्नस्तपतु सूर्यः अहनिशं भवन्तु नश्यगो रात्रिः प्रतिधीयताम् यमुषा नो युच्छतु शमादित्यवुदेतु नः शिवानः सन्तमा भव सुमृळीका सरस्वती मातेभ्योमसन्दृशी इडायैवास्पशिवास्तु मद्वास्तुमन्तो भूयास्मवास्तु श्चित्स्मह्यवास्तु स भूयाद्योऽस्मान् वेष्टियञ्च वयद्विष्मः प्रतिष्ठाति प्रतिष्ठावन्तो भूयास्ममा प्रतिष्ठायाश्चित्स्मह्य प्रतिष्ठस भूया योऽस्मान् वेष्टियञ्च वयन् विष्मः आवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रवः भगो हि विश्वभेदजो देवानां दूत ईयसे वाविमौ वातौ वात आसिन्धोर परावतः दक्षं मे अन्य आवातु परान्यो वातु यत्रपः यदतो वादते गृहे वृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नो मह आवह वात आवातु भेषजम् शम्भोर्मयो भूर्नो हृदे प्रण आयोगुं हितारिषत् इन्द्रस्य गृहाधिरन्वा प्रपद्ये सगुस्वाश्वः सहयन्मे अस्ति तेन भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भूर्भुवः सुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्येनार्तां देवतां प्रपद्ये श्मनमाखनं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षम् उर्वन्तरम् बृहदग्नयः पर्वताश्च जयावातस्वस्य स्वस्तिमान्तया स्वस्य स्वस्ति मानसानि प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ मामाहाविष्टं मयि मेधा
दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो दधातु युभिरक्तुभिः परिपातमस्मानरिष्येभिरश्विनाथौ भगेभिः अन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तमदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्योः शयानश्चित्र आभुवधूते सदा वृधः सखा कया सजिष्ठया वृता तस्मादत्यो मदानात्मगोहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजेवसु अभीडुणः सखीनामविता चरितॄणाम् शतं भवास्योतिभिः यः सुपर्णा उपसेतुरिन्द्रम् विजमेधारिषयो नाथमानाः अपद्भान्तमोर्निः बोद्धिचक्षुर्ममुभ्यस्मान्निधयेव बद्धान् नो देवीरभीष्टय आपो भव पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः ईशानवार्यण क्षयन्तीश्चरुषणीना अपोयागामि भेषजम् मित्रान आपवोषधयः सन्तु दुर्मित्रा तस्मै भूयादुर्यो स्मान् द्वेष्टिजम् च भयन् विष्मः आपोहिष्ठामयो भुवस्तानौ ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रजस्तस्य भाजयते हनः शतीरिव मातरः अस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता शुचघोषमयतु अन्तरिक्षकोशान्तम् दत्त्वायुना च तन्मे शान्तकोषु च गोजमयतु यो शान्तादादित्येन शान्ता सामे शान्ता शुचघोषमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षकोशान्तिर्द्यौ शान्तिर्दिशशान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निश्शान्तिर्वायुश्च शान्तिरादित्यश्शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापश्च ओषधयश्शान्तिर्वनस्पतयश्च शान्तिरजा शान्तिरश्वशान्तिः पुरुषशान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणश्च शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तयानो शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः एह श्रीश्च ह्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा दत्यं धर्मश्चैतानि तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तु मामागुश्रीश्च ह्रीश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा दत्यं धर्मश्चैतानि मामाहादिषुः उदायुषा स्वायुषो दोषधीना गोरसेनोत्पर्जन्यस्य युष्मेणोदस्थाममृता गो अनु अचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरते पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतन्नन्दाम शरदः शतं मोदाम शरदः शतं भवाम शरदः
सा पुनातु ब्रह्मणश्चोदन्यसि ब्रह्मण आनीस्त्व ब्रह्मण आवपनमसि धारितेयं पृथिवी ब्रह्मण मयि धारितमेनेन महदन्तरिक्षं दिवं धाधार पृथिवी सदेवायदहं वेद तदहं धारयाणि मामद्वेदोऽधिविस्रसतु मेधामनीषेमा विशता गोतमीची भूतस्य भव्यस्यावरुद्यै सर्पमायुरयाणि आभिर्गीर्भिर्यततो न ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रारुजाति भूरिष्ठभाजो अधति यामा ब्रह्म प्रवादिष्पतन्नो माहासीत् ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः शीक्षाम्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलम् नामसन्तानः इत्युक्तः शीक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथ तत्संहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मौ रामः संहित इत्याचक्षते अधिलोकौ पृथिवीपूर्वरूपम् योरुत्तररूपौ आकाशः सन्धिः आयुस्सन्धानौ इत्यधिलोकम् आधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपौ आपः सन्धिः विद्युतसन्धानौ इत्यधिज्योतिषम् आधिविद्यौ आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते वास्युत्तररूपौ विद्यासन्धिः जनगोदन्धानौ इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजौ पूर्वरूपम् हितोत्तररूपौ प्रजासन्धिः जननगोदन्धानौ इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मौ अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपौ वाक्सन्धिः वादन्धानौ इत्यध्यात्मम् इति मामः संहिताः य एवमेतामः संहिता व्याख्याता वेदाम् गीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्ग्येण लोकेन यश्चन्दतामृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्याध्यमुदात् सम्बभूव मेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् विचर्जनौ जिह्वा मे मधुमत्तमा भूरिविश्रुवौ ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः तं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना बाणाचीरमात्मनः वासागोऽसि मम गावश्च न पाने चतुर्पदा ततो मे श्रियमावह ओमशां पशुभिः सह स्वाहा रामायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जने सानि स्वाहा श्रेयामवस्य सोऽसानि स्वाहा अन्त्वा भगप्रविशानि स्वाहा समाभ
प्रमाति प्रमाभाहि प्रमापत्यस्व भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः आसामोहस्मैताम् चतुर्थीम् महाजमस्यः प्रवेदयते इति तद्ब्रह्म आत्मा अन्यदेवताः ोरिति वा अयल्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् उपरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वावदर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः उप इति वायुः सुवरित्यादित्यः इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिदोषि महीयन्ते ओरिति वाचः भुव इति सामानि उपरिति यजोगोषे मह इति ब्रह्म ब्रह्मणवावदर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः वैज्ञपानः सुभरिति व्यानः इत्यन्नौ अन्नेन वाव सर्वे प्राणामहीयन्ते वा एताश्चतस्रश्चतुर्था चतस्रश्चतस्रो याहृदयः आयो वेदा सवेद ब्रह्म वेस्मै देवा बलिमा वहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः अस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते इन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते पाक्यटीरुषकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति व इति वायौ सुवरित्यादित्ये इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनतस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः पात्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् वरानन्दम् शान्तिमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्यो वास्व पृथिव्यन्तरिक्षन्द्योर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मा प्राणो ज्ञानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक्पक् सर्वभागो सक्वस्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय अर्षिरवोचत् पाङ्क्तं वाजिरगो सर्वम् पाङ्क्ते नैव पाङ्क्तज्ञः स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति दगोदर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्मव अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति गोदोषोमिति शस्त्राणि जगोसन्ति ओमित्यत्पर्युः प्रतिघरम् प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति प्रपञ्चस्वाध्याय प्रवचने च अत्यञ्जस्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय
स्वाध्याय प्रवचने च नमश्च स्वाध्याय प्रवचने च नमश्च स्वाध्याय प्रवचने च नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचराधीतरः इति तपोनित्य पौरुनिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेदिनागो मौद्गल्यः स्थितपः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठङ्गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि विणगो सवर्जदा सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्याजाल्योऽन्तर्वासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चरा स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजानन्दं व्यवच्छे श्रीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भोग्येन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव नान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि यानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि केचास्मच्छ्रेयागोदो ब्राह्मणाः तेषां वयधनेन प्रस्थितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् धिया देयम् धिया देयम् संविदादेयम् अथ यदि ते कर्म विजिगित्सा वा वृत्तविजिगित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः आयुक्ताः अलोक्षधर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः आख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः आयुक्ताः अलोक्षधर्मकामास्युः तथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवद्वैर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मवादिशम् अर्थमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमवीत् आवीन्
सोऽश्यते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मण विपश्चितेति तस्मात् तस्मादात्मनाकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः आपः अभ्यः पृथिवी दिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो नरसमयः अस्येदमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति नात्वै प्रजा प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्यन्ततः नगो हि भूतानाज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते त्वं वैतेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते नगो हि भूतानाज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते यतेति च भूतानि तस्मादन्नन्ददुच्यत इति स्मात्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः अस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणः पक्षः पान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति नन्देव अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते त्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यात्मा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव अस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः य यजुरेव शिरः दक्षिणः पक्षः वामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा सर्वाङ्गिरतः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यात्मा एतस्मात् मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव अस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः अस्य श्रद्धैव शिरः दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति
तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च ज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते ज्ञानं ब्रह्म चेत् वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यात्मात्मा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः येनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव अस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविदः अस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः मोद उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येव श्लोको भवति सन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्दमेनन्दतो विदुरिति अस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यात् नु प्रश्नाः उत विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य अस्य न गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयता बहुस्या प्रजा ये येति सदबोधप्यता तपस्तत्त्वा इदगो सर्वमसृजत इदं किञ्च सृष्ट्वा देवानुप्रविशत् तदनुप्रविश्य त्यज्यत्याभवत् निरुक्तम् च निरुक्तम् च निलयनं च निलयनं च विज्ञानम् च विज्ञानम् च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् यदिदम् किञ्च सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति सत्त्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत आत्मानः स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति त्वैतत्सुकृतं रसो वै सः यल्लप्पानन्दी भवति ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति यदाख्येवैष एतस्मिन्न दृश्येनात्मे निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठा भिन्दते अधसो भयम् गतो भवति यदाख्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अधतस्य भयम् भवति त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति ईशास्मात्त्वातः पवते ीशोदेति सूर्यः ईशास्मादग्निश्चेन्द्रश्च प्रत्यर्थावति पञ्चम इति ईशानन्दस्य मीमागोदा भवति युगास्यात् साधु युवाध्यायकः आतिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयम् पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् एको मानुष आनन्दः तेजेश
जाकामः तस्य एष तन्देव गन्धर्वाणामानन्दाः एकपितॄणाञ्चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य जाकामः तस्य एष तं पितॄणाञ्चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य जाकामः तस्य एष तमाजानजानान् देवानामानन्दः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य जाकामः तस्य ते ये शतं कर्म देवानान् देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य जागामः तस्य ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य जाकामः तस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः एको बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य जागामः तस्य ये शतं बृहस्पतिरानन्दाः एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य जाकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दः एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य जागामः तस्य यश्चायं पुरुषे यश्च सावादित्ये एकः स्वय एवं विद् स्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति तं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति तं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्ग्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्यमनसातः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् बिभेति कुतश्च नीति एतगो हवनतपति महगोधुना करवौ किमहं पापमकरवमिति य एवं विद्वानीति आत्मानज्ञस्पृणुते उभे एवैष एते आत्मानज्ञस्पृणुते एवं वेद इत्युपनिषत् गर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपससार धीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति अरोहोवाच तो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति प्रयन्त्यभिदं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तदबोधप्यत तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्ना
स्वपो ब्रह्मेति सदबोधप्यता तपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपदतार अधीः भगवो ब्रह्मेति गोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व वो ब्रह्मेति सतबोधप्यता तपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसोऽह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपदतार अधीः भगवो ब्रह्मेति गोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व वो ब्रह्मेति सतबोधप्यता तपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति ज्ञानं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपदतार अधीः भगवो ब्रह्मेति गोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व वो ब्रह्मेति सतबोधप्यता तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या नन्ननिन्द्यात् व्रतौ प्राणो वान्नम् शरीरमन्नदौ प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः अदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न परिचक्षीता व्रतम् आपो वा अन्नं योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठिता योतिष्यावः प्रतिष्ठिताः एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठिता स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं बहुगुर्वीत पृथिवी वा अन्नम् आकाशो अन्नदः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता देतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् नय एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति
ह्यस्म अन्नमित्यजक्षते तत्त्वै मुखतो अन्नगोराद्धा मुखतोऽस्म अन्नगोराध्यते तत्त्वै मध्यतो अन्नगोराद्धा मध्यतोऽस्म अन्नगोराध्यते तत्त्व अन्ततो अन्नगोराद्धा अन्ततोऽस्म अन्नगोराध्यते एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः धर्मेति हस्तयोः यतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायो इति मानुषी समाज्ञाः अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ फलमिति विद्युति एष इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु जातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे आत्ममित्याकाशे प्रतिष्ठेत्युपासीता प्रतिष्ठावान् भवति अन्मः इत्युपासीता महान् भवति मन इत्युपासीता मानवान् भवति नम इत्युपासीता नम्यन्तेऽस्मै कामाः ब्रह्मेत्युपासीता ब्रह्मवान् भवति ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीता हर्येणं म्रियन्ते द्विषन्दः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृव्याः स यश्चायं पुरुषेश्चादावादित्ये स एकः य एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्या एतमन्नमयमा मानमुपदङ्गम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्गम्य एतं मनोमयमात्मानमुपदङ्ग्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्गम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपदङ्ग्रम्य इमान् लोकान् कामान् निगमरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ति हा वोहा वोहा अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्नुश्लोककृतः श्लोककृतः अहमस्मि प्रथमजारुदास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभाये यो मा ददाति स इरेव मा वाह अहमन्नमन्नमदन्तमात्मी अहं विश्वं भुवनमभ्यभवा वर्णज्योतिः एवं वेद इत्युपनिषत् अम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नागस्य पृष्ठे महतो महीयान् शुक्रेण ज्योतिगोदितमनो प्रविष्टः प्रजापतिश्चर गर्भे अन्तः यस्मिन्निदो सञ्जलितेति सर्वै यस्मिन् देवाधिविश्वे निषेदुः तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन् येन वृतङ्गं च दिवं महीं जयेनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च यमन्तः समुद्रे
यो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः यदः प्रसूता जगदः प्रसूतितो येन जीवा यजसर्जभूम्या ततो दधीभिः पुरुषान् पशुगुश्च विवेकभूतानि चराणि अधः परन्ना यदनीयसगो हि परात्परयन्महतो महान्तम् यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुरा तमतः परस्तात् तदेवर्तन्ददु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् पूर्तं बहुधा जातं जायम विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः देव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापः प्रजापतिः सर्वे निमेषा यज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि मुहूर्ताः काष्ठाश्चाहोरात्रश्च दुर्वशः अर्थमासा मासा ऋतवः संवत्सरश्च कल्पः
ॐ सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो हृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगो सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदानतत्त्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अदोऽज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम् धिरे त्रिपादोऽर्ध्व उदयेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराजदायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथ पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्त्यासीदाद्यम् ग्रीष्म शरद्धरिः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञम् दन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् वशम् तैयज्ञम् बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् बृहदाज्यम् अयोगस्तागश्चक्रेवायम्या आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजसामानिजज्ञिरे छन्दागोभिजज्ञिरे तस्माद् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये गेजो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावजः यत्पुरुषं यदधुः तदिधाव्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य गौबाहो कारोपादमुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमाधीत् बाहोराजन्यः कृतः पूरोददस्य यद्वैश्यः पद्भ्रामोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुर्सूर्यो अजायत पर्याप्य अनन्तराजाय सर्वस्तोमातिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्य सर्वस्य सर्वमेव